வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் மது சேனல். இது தமிழ் மது சேனலோட வீடியோ நம்பர் 275. இதில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொஷின்ஸ் ஒரு 20 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் 20 கொஷின்ஸ் பார்த்தோம். அதில் அதோட கண்டினியூஷன் இது 21st தமிழ் மது சேனலில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்குரிய லெசன்ஸ் அண்டு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ 21வது கொஷின், கான்ஸ்டிடியூஷனில் எலெக்ஷன் டு த லோக்கல் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் ஆர் மேட் மேண்டேட்டரி பை விச் அமெண்ட்மெண்ட்? Election to the local government bodies are made mandatory by which amendment? A 72, 72nd, B 73rd, C 64th, D 63rd. Correct answer B 73rd amendment. Election to the local government bodies are made mandatory by which amendment? 73rd amendment. 22nd question. Panchayat Raj is included in the union list, concurrent list, state list, residuary power. A, B, C, D நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. யூனியன் லிஸ்ட் A, B concurrent list, C state list, D residuary power. So Panchayat Raj is included in the state list. Answer C. 23rd. Village Panchayat is organized under which article of the Constitution of India? Village Panchayat, கிராம பஞ்சாயத்து எந்த ஆர்டிகிளின் படி அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆர்டிகிள் 37 ஏ ஆர்டிகிள் 37, பி ஆர்டிகிள் 38, சி ஆர்டிகிள் 39, டி ஆர்டிகிள் 40. ஸோ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகிள் 40. 24th question. Among the following, which agency conduct election to the local bodies? Among the following, which agency conducts election to the local bodies? A. National Election Commission, B. State Election Commission, C. Local bodies themselves, D. The government. இதில் ஆன்சர் வந்து பி, ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன். அமாங் த ஃபாலோயிங் விச் ஏஜென்சி கண்டக்ட்ஸ் எலெக்ஷன் டு த லோக்கல் பாடிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பி ஆன்சர், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன். அடுத்த 25வது கொஸ்டின், 25th. த சேர்மன் ஆஃப் த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இஸ் என்டிசி. நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சேர்மன் யாருன்னு கேட்குறாங்க. ஏ பிரைம் மினிஸ்டர், பி பிரசிடென்ட், சி வைஸ் பிரசிடென்ட், டி கவர்னர். ஆன்சர் ஏ, பிரைம் மினிஸ்டர். 26th. ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன்? ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன்? நிதிக்குழுவின் தலைவரை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க? சேர்மன் ஆஃப் தி ஃபினான்ஸ் கமிஷனை யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க? த பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், வைஸ் பிரசிடென்ட். நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. த பிரசிடென்ட் தான் சரியான விடை. ஏ, த பிரசிடென்ட். ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன்? த பிரசிடென்ட். நெக்ஸ்ட்டு 27th கொஸ்டின். 27th. The member of the Council of States in India is elected for the period of. The member of the Council of States in India is elected for the period of A 4 years, B 5 years, C 6 years, D life term. சரியான விடை 6, 6 years. Answer C, 6 years. 28th question. The president can't dash Lok Sabha. The president can't dash Lok Sabha அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. A dissolve, B adjourn, C prorogue, D summon. ஸோ இதில் சரியான விடை B adjourn. The president can't adjourn Lok Sabha. தள்ளி வைக்க முடியாது லோக்சபாவை. 29th. The duration of the ordinance issued by the President of India is. The duration of the ordinance issued by the President of India is A 6 weeks, B 1 year, C 6 months, D 6 weeks from the date of assembly of the parliament. இல்லை சரியான விடை D 6 weeks from the date of assembly of the parliament. ஒரு சட்டத்தை வந்து பிரசிடென்ட் சட்ட திருத்தத்துக்காக வந்த ஒரு ஆர்டினன்ஸை வந்து எவ்வளோ நாள் அதை வந்து டியூரேஷன் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னாக்கா 6 weeks from the date of assembly of the parliament. The duration of an ordinance issued by the President of India is 6 weeks from the date of assembly of the parliament. விடை D. 30. All speeches made in the House of People are addressed to. All speeches made in the House of People are addressed to A. The Prime Minister, B. The Speaker, C. Minister of Parliamentary Affairs, D. Respective Ministers. சரியான விடை B. The Speaker. 30. All speeches made in the House of the People are addressed to the Speaker. 31. Who promulgate ordinance in states? A. Governor, B. Chief Minister, C. President, D. Chief Justice. Who promulgate ordinance in states? Governor. ஸ்டேட்டில் வந்து ஆர்டினன்ஸ் ப்ரொமல்கேட் பண்ணுறது யாருன்னா கவர்னர். ஏ ஆன்சர். அடுத்து 32nd. 32வது கொஸ்டின். Who presides over the joint sitting of the parliament? Joint sitting of the parliament. Who presides over the joint sitting of the parliament? A. President, B. Vice President, C. Speaker, C. D. Chief Justice. A. President, B. Vice President,
சி ஸ்பீக்கர், டி சீஃப் ஜஸ்டிஸ். ஸோ சரியான விடை சி ஸ்பீக்கர். 33 த அமெண்டிங் பவர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் ஆர்டிகல் 352, 368, 360, 395. 4 ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ 352, பி 368, சி 360, டி 395. சரியான விடை பி 368. த அமெண்டிங் பவர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் ஆர்டிகல் 368. த அமெண்டிங் பவர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் ஆர்டிகல் 368. ஸோ இந்த சட்ட திருத்தங்களுக்கான ஆர்டிகல் எதுனா 368. அது அமெண்டிங் பவர், சட்ட திருத்தத்தை இது பண்ணுறது. 34 த எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் த எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் ஏ ஸ்பீக்கர், பி வைஸ் பிரசிடென்ட், சி டெபுட்டி ஸ்பீக்கர், டி டெபுட்டி சேர்மன். த எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பி வைஸ் பிரசிடென்ட். அதுதான் சரியான விடை. ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் அதோட தலைவர் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் தான், துணை ஜனாதிபதி. ஸோ எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட். 35 இன் இந்தியா த கவுன்சில் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஏ த பீப்புள், பி த ஸ்டேட், சி லோக்கல் கவர்மெண்ட், டி நன் ஆஃப் தீஸ். சரியான விடை பி த ஸ்டேட். இன் இந்தியா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த ஸ்டேட். 36 த நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் நாமினேட்டட் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் நாமினேட்டட் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள். மக்களவைக்கு வந்து நாமினேட் பண்ணுற, அதாவது நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் எத்தனை பேர்னு கேட்குறாங்க. ஏ 4, பி 3, சி 2, டி 1. சரியான விடை 2. நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் நாமினேட்டட் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் 2. 37 த நம்பர் ஆஃப் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இது வந்து மாநிலங்களவையில் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏ 18, பி 12, சி 20, டி 16. இப்போ சரியான விடை பி 12. த நம்பர் ஆஃப் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் 12. அடுத்த கொஸ்டின் 38 த நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள். த நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் 540, 542, 543, 545. சரியான விடை சி 543. த நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் 543. மக்களவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 543 பேர். மொத்த அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து 545. அதில் 2 பேர் வந்து நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ். ஸோ இது 545. 543 தான் வந்து எலெக்டட் மெம்பர்ஸ். சரியான விடை 543 சி. 39 ஹூ இஸ் த பர்சன் ஆத்தரைஸ்ட் டு கண்டக்ட் த எலெக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர் in a newly elected house of people in India. A prime minister, B speaker, C pro term speaker, D deputy speaker. Who is the person authorized to conduct the election of the speaker in a newly elected house of people in India? இந்த கொஸ்டின் ஒரு டிபிக்கல் கொஸ்டினாக இருக்குது. இந்த ஆன்சர் வந்து சி ப்ரோ டேர்ம் ஸ்பீக்கர். ப்ரோ டேர்ம் ஸ்பீக்கர் முன்னாடி நியமிச்சிருக்கப்பட்டிருப்பாங்க அந்த மக்களவையில், அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புளில். அவர் தான் வந்து அடுத்த எலெக்ஷனை வந்து இவருக்கு ஸ்பீக்கரோட எலெக்ஷன் நடத்துவார் அப்படிங்கிறாங்க. ஹூ இஸ் த பர்சன் ஆத்தரைஸ்ட் டு கண்டக்ட் த எலெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் இன் அ நியூலி எலெக்டட் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன் இந்தியா? ஆன்சர் சி ப்ரோ டேர்ம் ஸ்பீக்கர். 40 ஹூ வாஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் டிராஃப்டிங் கமிட்டி? ஏ ஜவஹர்லால் நேரு, பி டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர், சி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், டி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். ஸோ சேர்மன் ஆஃப் தி டிராஃப்டிங் கமிட்டி டாக்டர் அம்பேத்கர். பி ஆன்சர் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர். இதோட நம்ம 20 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் கான்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ் 20 பார்த்தோம். இது 21 to 40. இதை திருப்பி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தமிழ் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.